ایئرلائنز آپ جان چکے، روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کووڈ-19 کی۔ کبھی پابندیاں تو کبھی نرمی، کورونا کے باعث ملک کے 24 اضلاع نئی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ کل سے شہریوں کے درمیان ٹرانسپورٹ چلے گی، نہ پارٹیاں ہوں گی۔ پنجاب میں 11 ستمبر تک سکول بھی بند رہیں گے۔ کبھی پابندی تو کبھی نرمی، کورونا کے باعث ملک کے 24 اضلاع نئی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ کل سے شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ چلے گی، نہ ہی پارٹیاں ہوں گی۔ تو دوسری جانب آئے روز پابندیوں سے متعلق نئے فیصلے، عوام حکومتی اعلانات پر چکرا کر رہ گئے۔ 1 ستمبر کو پنجاب میں ایس او پیز میں نرمی کی گئی، لیکن آج صوبہ بھر کے اسکولوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 6 سے 11 ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے 24 اضلاع میں 4 سے 12 ستمبر تک خصوصی اقدامات کی منظوری دے دی۔ خوشاب، میاں والی، بھکر، ملتان، بہاولپور، خانیوال اور رحیم یار خان بھی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ متاثرہ اضلاع میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی، انڈور جم بھی بند ہوں گے۔ انڈور آؤٹ ڈور تقریبات کا انعقاد بھی نہیں ہو سکے گا۔ شادی بیاہ کی تقریبات صرف آؤٹ ڈور اور 300 افراد تک محدود رہیں گی۔ کورونا کے کیسز میں اضافہ، پنجاب کے تمام سرکاری نجی سکولز ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ اس پر والدین اور شہری کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ اصل میں بچوں کو جتنا آپ زیادہ گھروں میں رکھیں گے تو بچے تنگ کریں گے، اس کے علاوہ پڑھیں گے نہیں، پھر ان کا دل نہیں لگے گا بعد میں، تو میرے خیال میں تو بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی جو بالکل اس کے مخالف ہے، بچوں کے نظام تعلیم تباہ ہو رہا ہے۔ آن لائن پیپر دے رہے ہیں، ایک موبائل سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے سے دے رہے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس میں کلاسیں چلنی چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے جب سے یہ کرونا ہے، وہ کہتا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، باقی ملک تباہ ہو جائے، بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہونے دو۔ کہاں سے یہ جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو کیا ترقی کرے گا ہمارا ملک؟ جتنی بھی سیفٹی ہے، سیفٹی کر کے سب کچھ اوپن کیا جائے، کیونکہ ہم جو ہے اتنا امیر ملک نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور بچے بھی جو ایجوکیشن ہے ان کا یعنی بہت حرج ہو رہا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سارے اوپن کیے جائیں۔ سکول ملتان میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، سکولوں کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز بھی بند کرنے کا اعلان۔ تمام نجی سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز کو 4 ستمبر سے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یونیورسٹیز اور کالجز 4 سے 12 ستمبر تک بند رہیں گے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ میاں والی، بکھر، بہاولپور، رحیم یار خان اور ملتان میں یونیورسٹیز اور کالجز بند رہیں گے۔ تمام نجی سرکاری یونیورسٹیز اور کالجز کو 4 ستمبر سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز 4 سے 12 ستمبر تک بند رہیں گے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ میاں والی، بکھر، بہاولپور، رحیم یار خان اور ملتان میں یونیورسٹیز اور کالجز بند رہیں گے۔ ملتان میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، سکولوں کے بعد کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی بند کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بچے اسکول میں موبائل فونز نہیں لا سکیں گے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے رولز آف بزنس منظور کر لیے گئے۔ رولز آف بزنس کی منظوری کے بعد سیکریٹریز نے کام شروع کر دیا۔ ایجوکیشن آفس نے اختیارات ملنے کے بعد پہلا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے سی اوز ایجوکیشن کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ بچے اسکول میں موبائل فونز نہیں لا سکیں گے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے رولز آف بزنس منظور۔ رولز آف بزنس کی منظوری کے بعد سیکریٹریز نے کام شروع کر دیا۔ اور ناظرین، ملتان میں نو ویکسینیشن نو سروس کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی شہریوں کو پیٹرول ملنے لگا۔ شہر بھر میں کورونا ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں نو ویکسینیشن نو سروس کا دعویٰ ٹھوس ہو گیا۔ ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی شہریوں کو پیٹرول ملنے لگا، جبکہ پیٹرول پمپس پر کوئی آگاہی بینر بھی موجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے جائیں تو سینٹر پر ویکسین ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ابھی کوئی چونکہ 1 تاریخ سے یہ حکومت نے کہا تھا کہ پیٹرول یا ڈیزل نہیں ملے گا، آج 3 تاریخ ہے، ابھی تک کوئی یہاں ایسی کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ بس اڈوں پر سفر کرنے والوں میں ویکسینیٹڈ اور نان ویکسینیٹڈ دونوں مسافر شامل ہیں۔ کئی شہریوں کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، جبکہ کئی کے پاس موجود نہیں۔ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں جلال پور،
میں ویکسینیٹڈ ہوں، سائنو فارم لگوائی ہے، ڈبل ڈوز ویکسین ہے، اور میں لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ویکسین لگوائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ ویکسینیٹڈ شہریوں نے دوسروں سے بھی ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ تمام تر دعووں کے باوجود انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابراہیم خان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا۔ بسوں سمیت 27 کمرشل گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو 80,000 روپے سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سیکٹری RTA نے ٹرانسپورٹ بسوں سمیت 27 کمرشل گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو 80,000 روپے سے زائد کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سیکٹری RTA رانا محسن نے بتایا کہ مسافروں کے کورونا ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ بھی چیک کیے گئے۔ 15 ستمبر کے بعد کوئی شہری بغیر ویکسین موٹر وے پر سفر نہیں کر سکے گا۔ تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو کورونا SOPs کی 5 تاریخ کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر جنرل بس اسٹینڈ اور عوامی مقامات پر آگاہی بینرز بھی اویزاں کر دیے گئے۔ زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لمبے ناخن اور نیل پالش بھی ہرگز نہیں۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کے فیمیل سٹاف پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ نئے MS نے انوکھا ڈریس کوڈ جاری کر دیا۔ نو میک اپ، لمبے ناخن اور نہ ہی نیل پالش۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال کے فیمیل سٹاف نے نوکری پر آنا ہے تو پھر سادگی اختیار کرنا ہوگی۔ نئے تعینات ہونے والے MS نے انوکھا ڈریس کوڈ جاری کر دیا۔ خواتین سٹاف کے لیے دوپٹہ اور سکارف پہنا بھی لازم ہوگا۔ جینز پہننی ہے تو لمبی قمیض زیب تن کرنا ہوگی۔ فٹنگ اور جسم نمایاں کرنے والے کپڑے پہننے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ آدھے یا بغیر بازو قمیض تو پہن ہی نہیں سکتے۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ MS اسپتال کے انتظامی معاملات کو بہتر بناتے اور مریضوں کو سہولیات دیتے، لیکن شاید انہیں لگا کہ مریضوں کا اصل مسئلہ ڈریس کوڈ ہے۔ NLE ٹیسٹ نامنظور۔ نشتر اسپتال میں PMA اور YDA کا NLE ٹیسٹ کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے NLE ٹیسٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹروں نے وزیراعظم عمران خان سے NLE ٹیسٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے آرڈیننس کے تحت ڈاکٹروں کی قابلیت جانچنے کے لیے نیشنل لائسنسنگ امتحان لازمی قرار دیا۔ دوسری جانب نشتر اسپتال میں YDA اور PMA کے ڈاکٹر NLE ٹیسٹ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ NLE ٹیسٹ ینگ ڈاکٹر کے ساتھ ظلم ہے۔ NLE ایک ایسا کالا قانون ہے جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ PMC نے رات کی تاریکیوں میں ایک قانون لاگو کیا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر بیریئر لگایا جائے، ڈاکٹرز کے اوپر دھونس جمائی جائے۔ مظاہرے کے دوران ڈاکٹروں کی جانب سے NLE ٹیسٹ نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ نئے آنے والے ڈاکٹروں کے خلاف سازش ہے۔ اچانک جو ہے نا ہم پہ ایک مسلط کر دیا NLE کی شکل میں، حالانکہ یہ سارے 5 وہی پروفیسر بناتے ہیں جو یہی پاکستان کے پروفیسر NLE بنائیں گے، تو اس کے بعد NLE پاس کرنے کے بعد بھی کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، ہمیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں؟ ڈاکٹروں نے وزیر اعظم عمران خان سے NLE ٹیسٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل لائسنس ایگزامینیشن کے خلاف ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے۔ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ NLE ٹیسٹ ویل فور واپس لیا جائے تاکہ ڈاکٹروں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ BHQ اسپتال بھکر نے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ تاجروں ڈاکٹر راشد کو مبارکباد دی، پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں بھکر پورے پنجاب میں بازی لے گیا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ DHQ اسپتال بھکر 7ویں مرتبہ پہلی پوزیشن پر آیا۔ تاجروں، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے اسپتال انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ MS ڈاکٹر راشد کا کہنا تھا کہ پہلی پوزیشن ڈاکٹروں اور سٹاف کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہماری جو ہاسپٹل کی جو ہماری ٹیم ہے، ایڈمنسٹریشن کی، ڈاکٹرز کی، الحمدللہ سارے ہی ٹھیک ہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے ہم فرسٹ پہ آ رہے ہیں، تو ہم نے اپنی کارکردگی کو قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ میری تمام ٹیم کی کاوش ہے جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر ہیں۔ تاجر سلیم اختر کا کہنا تھا کہ DHQ اسپتال بھکر عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ڈاکٹر راشد علی خان نے محنت کی ہے، ان کی خدمات، گراں قدر خدمات کے وجہ سے بھکر فرسٹ پوزیشن پر آیا ہے۔ ہسپتالوں کی گریڈنگ ایمرجنسی وارڈز، آپریشن تھیٹرز، کرونا وارڈز، OPDs، لیبر وارڈز اور شہریوں کے تاثرات کی بنیاد پر کی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کا بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ گندم کے سرکاری کوٹے کا اجرا نہیں ہو سکا۔ سابق چیئرمین پاکستان
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम खत्म हो गई, आटा कहां से आएगा? मजीद देखिए इस रिपोर्ट। रहीमगढ़ हान में आटा बहरान साल उठाने को तैयार। ओपन मार्केट में किल्लत के बायस गंदम की फी मन कीमत 2130 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान परेशान। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम खत्म हो गई, आटा कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि महकमा खुराक फ्लोर मिल्स का कोटा 9 जुलाई तक जारी कर देता था। अब सितंबर शुरू हो चुका है मगर कोटा जारी नहीं किया गया। पिछले साल गवर्नमेंट ने 9 जुलाई को गंदम का कोटा इशू किया था। अब सितंबर आ गया और मार्केट में गंदम की शॉर्टेज हो गई है। प्राइवेट मार्केट में गंदम ना होने के बराबर है, इसलिए गंदम की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फिल फोर गंदम का कोटा इशू किया जाए। मियां वाले सरकारी स्टॉल पर 3 रोज से सस्ता आटा खत्म। शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट में आटा 1150 रुपए में मिल रहा है, जबकि सरकारी स्टॉल पर 20 किलो थैला 860 रुपए मिलता है। DFC का कहना है कि चंद रोज तक आटा स्टॉल पर दस्तयाब होगा। बड़ा महंगा है यार, सरकारी डींदा नहीं पिया यार, मधु आटा बहुत महंगा 1150 रुपए गटू देंदे पे। गरीब बने बड़े परेशान है, जिंजी रश का चले ने निके निके बाल बहुत परेशान है। भावल नगर में सरकारी रेट पर आटा नायाब हो गया। शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए घंटों इंतजार करते हैं और फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। शहरी का कहना था कि वो सुबह से लाइन में खड़ा है लेकिन आटा फिर भी नहीं मिला। काफी टाइम काफी आवाम चली गई है, वापस को नहीं मिला आटा, काफी माइयां चली गई हैं वापस। अलीपुर के यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटा नायाब हो गया। गरीब तबका 2 वक्त की रोटी को तरस गया। शहरी का कहना था कि मार्केट में आटे की कीमत 2400 रुपए फी मन है। दिहाड़ीदार तबका महंगा आटा नहीं खरीद सकता। आटे के लिए रोज यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। आटा नहीं मिलता, हुकूमत आटा ठेक देवे, गरीब आवाम मरती है, सटोर दो। जनूबी पंजाब के शहरियों ने हुकूमत से आटे की किल्लत दूर करने और सहूलत बाजारों पर आटे के थैलों का कोटा बढ़ाने की अपील कर दी। सनामा में स्पेशल ब्रांच की तेल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पार्को पाइपलाइन से तेल चोर की गर्ज से लगाए गए 4 कलम बरामद कर लिए गए। 2 कलम थाना महमूद कोट जबकि 2 कलम थाना सनामा की हदूद में लगाए गए थे। पार्को पाइपलाइन से करोड़ों का ऑयल चोरी किया जाता रहा। थाना महमूद कोट पुलिस ने ऑयल माफिया के बड़े सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल ब्रांच की तेल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तेल चोरी करने वाले माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, छोटे ताजर बढ़ते हुए प्रॉपर्टी सेल टैक्स से परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्सों में 500% तक इजाफा हो रहा है। टैक्स लगाकर कारोबार बंद किया जा रहा है। सुल्तान महमूद मलिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब प्रॉपर्टी सेल टैक्स में इजाफे को वापस ले। ताजरों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। अवाम भी बदहाली का शिकार हो गया। हम टैक्स पे टैक्स देकर मुल्क को अब टैक्सिस्तान समझने लग गए हैं। इस 3 साल दौरे हुकूमत में जो प्रॉपर्टी टैक्स में इन्होंने इजाफा 500% कर, यही कहीं मिसाल नहीं बनती, कहीं नहीं मिलती। 500% मामूली नहीं है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया है, खुदारा हम 2 साल से कोरोना के अजाब को भुगते हैं। छोटे ताजर, शटर गेट वाले ताजर, हम बदहाली का शिकार हो गए हैं। महंगाई ने घरों में फाका कशी में मजबूर कर दिया। हमने बंद दुकानों के किराए दिए हैं, लेकिन हुकूमत ने इसके बावजूद हमें क्या रिलीफ दिया। अब ये जो हम प्रॉपर्टी टैक्स, हम तो मुतालबा ये कर रहे थे हुकूमत से कि बराए मेहरबानी इस साल इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए, लेकिन हुकूमत ने हमारी तरफ 1 टके का भी रिलीफ नहीं दिया। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा हुकूमत को टैक्स की सूरत नहीं देते हैं। जब मुश्किल वक्त आए, दूसरे ममालिक में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप देखें, वो जो टैक्स देने वाले लोगों को वो रिलीफ देते हैं। हमारी दीगर खबरों की जानी बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का ई खिदमत मरकज मती तल का दौरा। ई खिदमत मरकज में सहूलियात का जायजा लिया, शहरियों से मुलाकात की और दरखास्तों की सुनवाई भी की। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने ई खिदमत मरकज का दौरा किया। ई खिदमत मरकज में फराहम सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान भी उनके हमरा थे। बाबर हयात तारड़ ने खिदमत मरकज में आए शहरियों से मुलाकात की और दरखास्तों की सुनवाई की। बाबर हयात तारड़ ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ई खिदमत मरकज में डोमिसाइल, नादरा सर्विसेज समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। एक छत तले पुरसकून माहौल में तरबियत याफ्ता अमला खिदमात की अंजाम दही के लिए कोशा है। हुकूमत पंजाब रवायती सुर्ख फीते कल्चर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ को कमिश्नर इरशाद अहमद ने ब्रीफिंग दी।
आरपीओ डीजी खान फैसल राना ने खुली कचहरी लगाई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आरपीओ ने मसाइल हल करने के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। रजा मालिक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान फैसल राना की खुली कचहरी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सोशल मीडिया पर अपने आप को पुलिस अफसर जाहिर करने के मुकदमे में गिरफ्तार खिजर खान की वालदा और हामियों की बड़ी तादाद भी खुली कचहरी में पहुंच गई। खिजर खान की वालदा का कहना था कि उसके बेटे पर सियासी शख्सियत के हवाले से पोस्टर लगाने पर मुकदमा दर्ज किए गए। झूठा मुकदमा जेरे बंदे तानु मेरे बेटे तो मुकदमा चकीते झूठा मोहल्लेदार भी गवाह हैं गली रे काख कोई नहीं करेंदा दुकेंदा लिहाजा मेहरबानी की थी मैंने मेरे बाल था पर्चा खत्म था वने मेरी रोटी रोजी हुआ है मेरी रोजी बंद थी पई है रोटी। रीजनल पुलिस ऑफिसर की वजाहत पर डीएसपी सिटी रेहान रसूल ने बताया कि खिजर खान के खिलाफ अपने आप को पुलिस ऑफिसर जाहिर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि खिजर पुलिस कांस्टेबल था जिसे सर्विस से बरतरफ कर दिया गया था। आरपीओ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जब भी फोर्सेस जाली कोई भी शख्स बनता है, वो फौज हो, रेंजर्स हो, एफसी हो, बीएमपी हो, बलोच लेडीज हो, पुलिस हो, कानून हरकत में आएगा। बस चुप कर जाए, आप सबकी मैंने बात सुन ली, इंक्वायरी दे दी है, 3 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। खुली कचहरी के दौरान मुस्लिम टाउन में मंशियात फरोशी की निशानदेही भी की गई। डीएसपी सिटी ने बताया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने एसएचओ को 6 रोज में मंशियात और लैंड माफिया को खत्म करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। बर सगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां शुरू। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का 782वां उर्स 13 सितंबर से शुरू होगा। जिला इंतजामिया ने 3 रोज उर्स की तकरीबात के इंतजामात भी शुरू कर दिए हैं। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 782वां उर्स 13 सितंबर से शुरू होगा। जिला इंतजामिया 3 रोजा उर्स की तकरीबात के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए सरगर्म हो गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सदारत में जिलाई महकमों का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान कैसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद समेत जिलाई हुक्काम भी मौजूद थे। उर्स मुबारक के हवाले से पुलिस, औकाफ, कॉर्पोरेशन, रेस्क्यू समेत तमाम महकमों ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि उर्स मुबारक पर कोरोना SOPs को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ज़ायरीन की कसीर तादाद में आमद के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत से कोरोना SOPs की रहनुमाई की जाएगी। और नाजरीन, पंजाब सरकार का अहसन इक़दाम, नए भर्ती होने वाले पटवारियों को मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन्स देने का फैसला। जबकि मुल्तान डिवीजन में नए पटवारियों की ट्रेनिंग का आगाज 15 सितंबर से होगा। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारर की सरबराही में कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में इजलास हुआ। कमिश्नर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान समेत डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारर का कहना था कि मुल्तान डिवीजन में 15 सितंबर से नए पटवारियों की तरबियत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पटवारियों को फी मलकियती इंतकाल माली शेयर भी दिया जाएगा। कारकर्दगी बढ़ाने के लिए पटवारियों को मोटरसाइकिल और मोबाइल भी देंगे। रहीम यार खान के बासियों के लिए खुशखबरी है। जिले की गलियां, सड़कें और रास्ते होंगे खूबसूरत। रहीम यार खान जिले को खूबसूरत बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। रहीम यार खान के रहायशियों के लिए खुशी की खबर आ गई। रहीम यार खान जिले की खूबसूरती के लिए खसूसी फंड का इजरा कर दिया गया। तहसील लियाकतपुर रहीम यार खान सादकाबाद के लिए 5 करोड़ रुपए और तहसील खानपुर के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कहा है कि शहरी हदूद को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहरी हदूद का 1 किलोमीटर का इलाका दीदा ज़ेब होगा। शहरों की सड़कों, चौराहों और रास्तों को खूबसूरत बनाया जाएगा। शहरों में दाखिल होने वाले सयाहों को शहर की खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा। मुल्तान में गुलाब के फूलों को खुश्क करने का प्लांट नस्ब कर दिया गया। डिहाइड्रेट से 2 घंटों में 1 मन से जायद गुलाब की पत्तियां खुश्क की जाती हैं। खुश्क गुलाब की पत्तियों को अद्वियात और कॉस्मेटिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में 2000 एकड़ से जायद रकबे पर गुलाब के फूलों की काश्त की जाती है। गुलाब के फूलों की फसल को नकद आवर बनाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से डिहाइड्रेटर के जरिए फूलों को खुश्क किया जा रहा है।
धूप में पत्तियों को खुश्क करें तो 4 दिन लगते हैं। डिहाइड्रेटर के जरिए 2 घंटे में फूलों को खुश्क किया जाता है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फ्लोरिकल्चर ने रोही को बताया कि फूलों को डिहाइड्रेटर्स टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट किया जाए तो कसीर ज़राए मुबादला कमाया जा सकता है। खुश करने के बाद फिर ये जो है वो एक्सपोर्ट होकर चला जाता है कराची से फिर वो भेजते हैं इसको बांग्लादेश में, चाइना में, यूएई में। तो वहाँ ये जो है वो डिफरेंट जो है इसके इस्तेमाल हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर देते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में, कुछ इसको इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक में। गुलाब की खुश्क पत्तियों को अद्वियात और कॉस्मेटिक के सामान में इस्तेमाल किया जाता है। खुशी और गमी में इस्तेमाल होने वाले सुर्ख गुलाब की एक नई किस्म जो कि गुलाब के पत्तों को खुश्क करके हासिल की जाती है, जिसकी न सिर्फ आलमी मंडी में डिमांड है बल्कि काश्तकारों के लिए भी ये एक सूदमंद कारोबार साबित हो सकता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम ने फातिमा जिन्ना टाउन का विजिट किया, शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। डायरेक्टर जनरल कैसर सलीम कहते हैं कि फातिमा जिन्ना टाउन में शजरकारी मुहिम को तेज किया जाए। डीजी एमडीए कैसर सलीम की जानिब से फातिमा जिन्ना टाउन का दौरा किया गया। डीजी एमडीए कैसर सलीम ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। उन्होंने हिदायत की कि पौधों की आबियारी के लिए वाटर बाउजर की तादाद में इजाफा किया जाए। फातिमा जिन्ना टाउन में शजरकारी के लिए शहर के दूसरे इदारे भी पौधे देने के ख्वाहिशमंद हैं। इन इदारों से मुसलसल राबता रखने के लिए इकदाम किए जाएं। डायरेक्टर जनरल ने इंतजामिया को हिदायत की कि फातिमा जिन्ना टाउन में रिहाइश पजीर अलॉटीज के मसाइल हल करने के लिए टाउन में ऑफिस कायम किया जाए और अमला तैनात किया जाए। इस मौके पर एक्सिन राना मोहम्मद वसीम और दीगर स्टाफ उनके हमरा था। मुल्तान बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मेले सजना दे जारी रहा। ड्रामे में शहरी लाहौर की मारूफ अदाकारा फराह खान की परफॉर्मेंस काबिल दीद रही। मुल्तान बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा पहले सजना ने धूम मचा दी। शहरी लाहौर की मारूफ अदाकारा फराह खान ने उम्दा परफॉर्मेंस पेश की। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मारूफ अदाकारा फराह खान का कहना था कि शहरियों से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। शहरियों की पसंद के मुताबिक आइटम सॉन्ग तैयार किए। उन्होंने कहा कि कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए परफॉर्मेंस पेश की। शहरियों को भी कोरोना से हिफाजती तदाबीर का मशवरा दूंगी। दुआ गो हूं कि जल्द अज जल्द कोरोना वबा से निजात हासिल हो। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइंस।